السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو ہمارے پیارے ایتھیسٹ نے قرآن میں بہت سارے کانٹرڈکشنز بتائے ہیں. چلیے ان کے ساتھ باری باری ڈیل کرتے ہیں. اور ہاں، میں نے اس بندے کی بکواس بیچ میں سکپ کر دی ہے. اگر ہر چیز پہ جواب دیتا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی، اس وجہ سے صرف کانٹرڈکشنز پہ فوکس کیا ہے، ورنہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. آیتوں میں تو میں آپ کو کچھ اختلاف دکھاؤں سامنے. ضرور. سورہ نساء میں آیت نمبر 15 میں خدا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کرے 4 مردوں گواہی لاؤ اور اس کو گھر میں بند رکھو. اب یہ اگر خدا کا کلام ہے تو آیتوں میں اور سزاؤں میں اختلاف ہے. اور پھر سورہ نور میں ورس نمبر 2 میں یہ سزا مختلف ہو جاتی ہے اور صاف لکھا ہوا ہے سامنے، جو عورت بدکار ہو تو 100 کوڑے لگاؤ. دیٹس نمبر 1 کانٹرڈکشن. میں آگے بڑھ ایکچولی ان آیتوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اگر آپ اس آیت کو پورا پڑھیں گے، اس بندے نے پوری آیت نہیں پڑھی ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بدکار عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. تو اللہ نے وہ راستہ چیپٹر 24 ورس 2 میں نکال دیا ہے، اور زیادہ انفارمیشن بھی دی ہے آگے والی آیت میں، اور کہا ہے آپ بدکار عورتوں اور مردوں کو 100 کوڑے لیشز لگا سکتے ہیں. تو کانٹرڈکشن جب ہوتی جب یہ لائن یہاں پر موجود نہ ہوتی. سمپل. نیکسٹ ہم چلتے ہیں کمپلشن. مجبوری کا بڑا مسلمان کہتے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ ہے سورہ بقرہ ورس نمبر 256 کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ. اور دین میں بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے. تو ایک پوری لمبی آیت ہے، شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے. لیکن اس کے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے سورہ توبہ ورس نمبر 29، لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قرآن پر. تو یہ دونوں کانٹرڈکشن ہے. ہاں، ان آیتوں میں بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں. اگر دین میں زبردستی ہوتی تو نماز بھی فورسفلی پڑھائی جاتی، زکوٰۃ بھی فورسفلی دلوائی جاتی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ ہی مسلمانوں کے لیے اور نہ ہی نان مسلمز کے لیے. جہاں تک بات ہے چیپٹر 9 ورس 29 کی، اس آیت میں نان مسلمز کو فورسفلی کنورٹ کرانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس آیت میں جو ڈس بلیورز ہیں ان سے جزیہ یعنی ٹیکس لینے کی بات ہو رہی ہے، ٹیکس لینے کو کہا جا رہا ہے. مطلب ان سے لڑو جب تک وہ ٹیکس نہ دیں، جزیہ نہ دیں. جیسے اگر آپ کسی دیش کے سٹیزن نہیں ہیں، آپ ویزا بیس پر اس شہر میں رہو گے تو آپ کو ایکسٹرا ٹیکس دینا پڑتا ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ کے قرآن کو اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، حالانکہ ان لوگوں تک سینکڑوں میریکل، سینکڑوں نشانیاں پہنچ چکی ہیں اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے قرآن کے اگینسٹ، اور پھر بھی وہ پروفٹ محمد کا اور قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو ان سے ٹیکس لینے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ڈینائی کرنے کا ٹروتھ کو. اور اگر وہ جزیہ دے دیں تو ان کو چھوڑ دو، ان کی رکشا کرو. سمپل سا رول ہے. اچھا، جزیہ ایک بہت ہی چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے. ایک انسان کو ہر سال صرف ایک شیپ جتنا، بھیڑ جتنی رقم دینی ہوتی ہے ٹیکس کے طور پر، اور پھر آپ آرام سے رہ سکتے ہو اس شہر میں. صرف ایک بھیڑ جتنی رقم دینی ہوتی ہے. اور کئی معاملوں میں مسلمان کو تو بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. مسلمان کو اپنی کمائی میں سے ہر سال 2.5% دینا ہوتا ہے. تو ان آیتوں میں نان مسلمز کو فورسفلی کنورٹ کرانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف جزیہ لینے کی بات ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 2.5% تو ایک مسلمان کو بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے. سمجھے. سورہ انفال ورس نمبر 65، اے غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. اگر تم میں 20 صبر والے ہوں تو 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے. تو یہاں 100 جو ہیں وہ 1000 پہ غالب آ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں. لیکن سورہ انفال ورس نمبر 66 میں ہے، اب اللہ نے تم پر تخفیف فرما دی، تم کمزور ہو. اگر تم میں 100 صبر والے ہیں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور 1000 ہوں تو 2000 پر غالب آئیں گے. یہاں پہ چینج ہو جائے. یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو اس کو تو سیاق و سباق بھی نہیں بچا سکتا. کوئی ہے مسلمان کلام کا محافظ جو اس کو، یہ تو میں نے یار یہ ورس نمبر اچھا 66 ہے. یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو اس کو تو سیاق و سباق بھی نہیں بچا سکتا. کوئی ہے مسلمان کلام کا محافظ جو اس کو، یہ تو میں نے یار یہ ورس نمبر اچھا 66 ہے. یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو اس کو تو سیاق و سباق بھی نہیں بچا سکتا. کوئی ہے مسلمان کلام کا محافظ جو اس کو، یہ تو میں نے یار یہ ورس نمبر اچھا 66 ہے.
एक्चुअली इन आयतों में भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पहली आयत कहती है तुम में से 20 मुसलमान जो हैं वो 200 पर भारी पड़ेंगे और 100 जो हैं वो 1000 पर भारी पड़ेंगे। और ठीक अगली ही आयत कहती है कि अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया है, अब तुम में से 100 अटल निश्चय वाले मुसलमान 200 पर भारी पड़ेंगे और 1000 जो हैं वो 2000 पर भारी पड़ेंगे। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है? एक आयत कहती है मुसलमान अगर 100 होंगे तो वो 1000 पर भारी पड़ेंगे और अगली ही आयत कहती है 100 जो हैं वो 200 पर भारी पड़ेंगे। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है? बिल्कुल नहीं। अरे इतना तो आप लोग दिमाग लगा ही सकते हो कि अगर कॉन्ट्रडिक्शन का कोई क्लेम करता है तो वो दो अलग अलग कोनों में पाई जानी चाहिए कुरान के, लेकिन ये दोनों आयतें तो एक दूसरे के आगे पीछे एग्जिस्ट करती हैं, तो इनमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकता है? एक्चुअली इन आयतों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पहली आयत किसी और जंग के बारे में है जो मुसलमानों ने जब लड़ी थी, जब उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ हौसला था। तब अल्लाह ने कहा था तुम 100 मुसलमान 1000 पर भारी पड़ोगे, और वही हुआ। मुसलमान वो जंग जीत गए क्योंकि उनके पास हौसला था, ईमान की मजबूती थी। और इससे अगली आयत जब नाजिल हुई थी जब मुसलमानों के पास पैसा और थोड़ी पावर आ गई थी और मुसलमानों के दिल में थोड़ी सी दुनियादारी आ गई थी, तब अल्लाह ने कहा था कि अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया है, क्योंकि अल्लाह जानता है अब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी दुनियादारी आ गई है, अब तुम कमजोर हो गए हो, अब तुम मक्के वाले मुसलमान नहीं हो। जैसा ईमान मक्के के लोगों को था वैसा मदीना के लोगों का नहीं था। इस वजह से 100 मुसलमान जो है वो 200 पर भारी पड़ेंगे। तो ये वाली आयत एक दूसरी जंग के समय नाजिल हुई थी, जबकि इससे पहली वाली एक दूसरी जंग की और जगह की बात कर रही है। इनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों आयतें अलग अलग समय पर नाजिल हुई थी। वर्स नंबर 53 में ये सुनिएगा, तुम फरमाओ ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाम उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है। सब इंग्लिश में भी यही ट्रांसलेशन है, सारे गुनाह माफ कर देता है। अच्छा, लेकिन सूरह निसा में वर्स नंबर 116 में मेरे रब अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि उसका कोई शरीक ठहराया जाए, और उसे नीचे जो कुछ भी है जिसे चाहे माफ फरमा देता है। क्या चक्कर है? तो क्या ये दोनों आयतें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं? एक आयत कहती है अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है और दूसरी आयत कहती है अल्लाह शिर्क माफ नहीं करता। एक्चुअली इनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर आप इस आयत के बाद वाली आयत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन आपको अल्लाह की ओर लौटना होगा, अल्लाह की बात माननी होगी और गुनाहों से तौबा करनी होगी, और ये काम आपको अपनी जिंदगी में ही करना होगा। अगर आप तक सजा पहुंच गई तो फिर आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया अल्लाह हर गुनाह माफ कर देता है, और इससे अगली आयत में उसकी शर्त बताई गई कि अल्लाह की ओर लौट जाओ और तौबा करो। अगर तुमने तौबा नहीं करी और सजा तुम तक पहुंच गई तो फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी। तो गुनाहों की माफी के लिए शर्त है अल्लाह की ओर लौटना मौत से पहले। अब इस आयत पर आते हैं जिसमें कहा गया है कि अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करता है। तो इस आयत से पहली वाली आयत को पढ़ना भी जरूरी है। उस आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस आयत से पहले वाली आयत में उस इंसान की बात हो रही है जिसने अपनी जिंदगी में तौबा नहीं की, हालांकि हक बात उस तक पहुंच चुकी थी, उसके बावजूद भी उसने शिर्क किया और उसी शिर्क के रास्ते पर चलता रहा। तो ऐसा इंसान जहन्नुम में जाएगा। और फिर कहा गया अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करता है। तो इन आयतों में कहा गया है अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है, लेकिन मरने से पहले अल्लाह की ओर लौटना होगा। और दूसरी आयतों में उस शख्स की बात हो रही है जो शख्स बिना तौबा करे मर गया और जिंदगी भर कुफ्र के रास्ते पर चला और उसने तौबा नहीं करी, तो अल्लाह इस चीज को कभी माफ नहीं करेगा कि उसका साझेदार ठहराया गया हो। तो इनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इन दोनों आयतों में शर्त बताई गई है कि अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है, लेकिन मरने से पहले तौबा करनी होगी। और इन दोनों आयतों में उस इंसान की बात हो रही है जिसने कभी तौबा करी ही नहीं, हालांकि उस तक हक बात पहुंच गई थी लेकिन फिर भी शिर्क के रास्ते पर चला। सिंपल है। तुम लोग अल्लाह की किताब में कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ तुम्हारे सपनों में हो सकता है। इन आयतों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है।